فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يجيتون مجنانيت تسفى يميادرق سو نجا الله في تقوم اللو الله يتساسبنيال خير بخير شر بشر من ليست أنيال بلو يميامننا يهنن تسفى يميادرق هنا سو فليعمل عملا صالحا ملكم سران يسرا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون النزيا الله سبحانه وتعالى يسطاچون يميسطو يهونو سوچ ናቸው ከተሰጣቸው የሚለግሱ የሆኑ ሰዎች ናቸው ያንንም ያደረጉ وقلوبهم وجلة ልባቸው ትፈራለች ትጨነቃለች أنهم إلى ربهم راجعون ወደ ጌታቸው ተመላሽ ናቸው አላህ ይጠይቃቸዋል አላህ ይጠይቀናል ብለው ይፈራሉ ማለት ነው يا رسول الله عليك يا الله ملكتኛ ሆይ هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله اللهن يفرا ዝሙት የሚሰራ የሚሰርቅና እንደዚሁም ኸምር የሚጠጣ ሰው ነው እንዴ በዚህ አያት ላይ የተፈለገበት ብላ ስትጠይቅ قال لا አይደለም አሉ ያ ሳይሆን አሉ ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله ይጾማል صدقه ይሰጣል እንደዚሁም ይሰግዳል ነገር ግን አላህን ይፈራል سبسكرايب بمرق بيتسب يهرو أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله سبحانه وتعالى بزيه بتكبروا يا الله سبحانه وتعالى بيت وسط اندنقنان اندنسباسبنا بدينو لي اندنمكاكر لا درجن الله نامسجنوالن الله سبحانه وتعالى بزيه مكمامتاچن تتقمو እንደዚሁም ከዲናቸው ዕውቀትን አግኝተው ስንበተንም እንደዚሁ ምህረት ተደርጎላቸው ከሚበተኑ ሰዎች አላህ ያድርገን እንግዲህ ባረከላሁ ፊኩም ዛሬ የምንነጋገርበት ርዕስ ኢኽላስ የሚል ሲሆን ኢኽላስ ማለት አምልኮትን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ በማጥራት አላህን Subhanahu Wa Ta'ala መገዛት ነው ኢኽላስ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አምልኮትን ለአላህ ብቻ ማድረግ من اعظم اصول هذا الدين የዚህ ዲን ከታላላቅ መሰረቶች ወይም የዲኑ ምሰሶች ከሚባሉት የመጀመሪያው ነው ማለት ነው ልባችንን አሰባስበን ለዲናችን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነይተን የምንሰራበት ዋናው መሰረት ኢኽላስ ነው ሰዎች ነጃ የሚወጡትና የሚከስሩት መሰረቱ በኢኽላስ ላይ ነው ኸይር ስራ ከመጥፎ ስራ የሚለየው በኢኽላስ በንያ ነው ሰዎች ሁሉ ስራን ይሰራሉ በሚሰሩት ስራ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ተቀባይነት የሚያገኙት የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ውዴታ የሚያገኙት ከዱንያም ከአኺራም አደጋ ነፃ የሚወጡት በልባቸው ውስጥ በቋጠሩት ኢኽላስ ነው ይሄ አንድ ስራ ተቀባይነት እንዲኖረው መሰረታዊ ከሆኑት ነገሮች መካከል አንዱ ኢኽላስ ነው ይሄ ደግሞ ኢኽላስ የሚባለው የልብ ስራ ከሚባሉት ውስጥ አንደኛው ነው በደረጃም ትልቅ ቦታ ያለው ነው فبحسب الإخلاص يقبل عمل العبد أو يرد عليه عند سويو إخلاص عند سويو يلب ጥራት ስራው ተቀባይነት ይኖረዋል ወይም ደግሞ ስራው ተመላሽ ይሆናል ይህ ዲን ሙሉ ለሙሉ የቆመው በኢኽላስ ላይ ነው الله سبحانه وتعالى بقرآن لين دميلن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين التززم إلى الله سبحانه وتعالى إلا ليعبدوا الله سبحانه وتعالى عندك جزو تنجي التززم مخلصين له الدين أملكوتن لله سبحانه وتعالى بتشا أترتو اندي أملكوتنجي التززم ملل عندما الله سبحانه وتعالى بليلاو آيات لمن إلال قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين بلاتشو يا نبينا محمد
إني أمرت أني تازجالهن أن أعبد الله سبحانه وتعالى اندقزو مخلصا له الدين أملكوتا للسبتشا ياتأرهني الله اندقزو تازجالهن عندما الله سبحانه وتعالى بل لو آيات لي من إلال قل الله أعبد مخلصا له ديني نبي صلى الله عليه وسلم يزاتشوال يهتزاز لساتشو بهونم أمتونم بتقلالا يمي ملكتنو قل إلى الله سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم يزز مالت قل الله أعبد الله إنه يمجزو مخلصا له الدين أملكوت لسو بتشايات الروحني الله سبحانه وتعالى بتشانو يمجزون إخلاص مسرتاوي هنا ممريانو إخلاص وانو يسرى ممزنيونو إخلاص يا ملكام سراوش هلو وانو روحو منفسو السنو السوك لله بادونو مالتنو وله ثمرات عظيمة في دنيا المسلم وآخرته يه إخلاص ميبالو لسولج لدنياهم ميهون لآخرو هيوتو بتأم تلاك هنا فرين يمياس جنينو مكنياتهم إخلاص أدرجو يسراسو لبو لله بتشا يتجزا سلهنا لبو يترجعانو ميهونو نفسو ترجعالج مكنياتهم معاملة وهلو كالله سبحانه وتعالى بتشانو يسول جن لماس دست يفلق عند سو بيتر لسو بلو يمي سراو نجر زورو تنكتن يمي ترفنو وددولين يالوددولين አደነቁኝ ያላደነቁኝ መሰከሩልኝ ያልመሰከሩልኝ የሚል ጭንቀት ስለሚኖረው ሁሉ ጊዜ ነፍስያ ትጨናነቃለች ከአላህ ሌላ ላላ አካል የተሰራ ስራ ሁሉ ማለት ነው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚሰራ ከሆነ الذي لا تخفى عليه خافية ድብቅ የሆነ ሽሽግ የሆነ ነገር በምድርም በሰማይም የማይሸሸግበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሱ ተብሎ የተሰራ ከሆነ والذي يعلم السر واخفى ድብቁን ከዛም የተሰወረውን ነገር የሚያውቅ የሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስቦ የሰራበት ከሆነ በሰራው ስራ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከአላህ አጅርን ይጠብቃል ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስጦታን ይጠብቃል ልቅናን ይጠብቃል ሁሉ ጊዜ መፈክሩ ሁሉ ጊዜ ዓላማው انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ይህ መፈክሩ ነው ማለት ነው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ የሚገዛ በአምልኮቱ አላህን ለማስወደድ የሚፈልግ የሆነ ሰው ሁሌ ዓላማው በእያንዳንዱ ስራ ላይ ማለት ነው بإطعام لي ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله يه ممريا الله سبحانه وتعالى يا الله باريوچن ባህሪ የተቀሰው ምግብ በማብላት ላይ ቢሆንም በሁሉም ዒባዳዎች ላይ لوجه الله ብሎ የሚሰራ ከሆነ الله سبحانه وتعالى ታላቅ ምንዳን አዘጋጅቶለታል ስጦታውን በዱንያም በአኺራም አዘጋጅቶለታል ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ሙእሚን የሆነ ሰው መፈክሩ ሊሆን የሚገባው ምንድነው انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا በመንሰራው ስራ ከናንተ ምንዳን አንፈልግም ምስጋናን አንፈልግም ለአላህ ብለን የሰራነው ነው ብሎ ይህንን መፈክሩና ዓላማው አድርጎ የህይወቱ መመሪያ አድርጎ ሊጓዝ የሚገባው ይህንን ነው ኢኽላስን ካረጋገጠ አንድ ሰው የሚሰራው ስራ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሆነ ይህ ሰው በዓላማው አይለዋወጥም በስራው አይለዋወጥም ተውሂድን ይዞ ሌላ ነገር አይፈልግም እንደዚሁም በሚሰራቸው ዒባዳዎች ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ስለሆነ የሚፈልገው ይህ ሰው ሁሉ ጊዜ ደስተኛ ነው የሰው ልጅ ደስታ የሚያጣው ሌሎችን ለማስደሰት በሚያደርገው ጥረት ነው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ትቶ ሌሎችን ለማስደሰት ሲሞክር ሰዎች ደግሞ በአንድ ቢደሰቱ በሌላ ይቀየማሉ አንዱ ከፊሉን ብታስደስት ከፊሉን ታስቀይማለህ ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala حتى በዒባዳ ላይ ራሱ ከአንድ በላይ አምላክን የሚገዛን ሰው ምንድን ያለው ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الله سبحانه وتعالى مثالين سጠ ضرب الله مثلا رجلا عند سويه الله مثال سጠ
فيه شركاء متشاكسون በሱ ላይ ብዙ አጋር አሳዳሪዎች አሉት በሱ ላይ የሚጨቃጨቁና የሚሻሙበት የሆነ ሰው አለ ورجلا سلما لرجل አንደኛው ደግሞ ለአንድ ሰው ብቻ የሚያድር ታዛዥነቱ ለአንድ ሰው ብቻ ይሆናል በዚህ ምሳሌ መሰረት هل يستويان مثلا እነዚህ ሁለት ሰዎች በምሳሌ ራሱ ብናያቸው እኩል ሰላም አላቸው እኩል ደስታ አላቸው የላቸው ለአንድ አሳዳሪ የሚያድር የሆነ ሰው ያዘዘውን ይሰራል የከለከለውን ይከለከላል ከዛ በኋላ የሚያስጨንቀው ነገር አይኖርም ብዙ አሳዳሪዎች ስር የሚኖር ከሆነ ግን ይሄኛው አንድ ስራ ሲያዘው ሌላኛው ሌላ ስራ ያዘዋል ይሄን ለማስደሰት ሲሞክር ያኛው ይቀየማል ያኛውን ለማስደሰት ሲሞክር ይሄኛው ይቀየማል ስለዚህ እድሜ ልኩን ስቃይና መከራ እያየ ነው የሚኖረው ኢኽላስ የሌለው ሰው በሽርክ ውስጥ የተዘፈቀ ሰው ህይወቱ ይሄ ነው ማለት ነው ህይወቱ ይሄ ነው አላህን ለማስደሰት ሲሞክር እነዛን አካላቶች ማስደሰት እንዳለበት ይሰማዋል ወደ እነዛ አካላቶች በሚሄድበት ጊዜ ደግሞ ምን ይመጣል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء የሚለው አያት በጆሮው ላይ ያቃጭልበታል እድሜ ልኩን እንደተሰቃየ ይኖራል ማለት ኢኽላስ የሌለው ሰው ህይወቱ ሁሉ ስቃይና መከራ ነው ከአላህ ሌላ ያሉ አካላቶችን ለማስደሰት የሚሞክር ስለሆነ وأن تحقيق الإخلاص مهم جدا للمسلم إخلاصا ማረጋገጥ إخلاصا አጽንቶ መያዝ ለአንድ ሙስሊም ለሆነ ሰው በጣም አንገብጋቢ ጉዳይ ነው لأن أغلب الناس يعيشون في صراعات داخلية ويعانون من أشياء فحرموا البركة والتوفيق إلا من رحمة الله ምክንያቱም ሰዎች በአሁን ሰዓት አብዛኛውን ሰዎች ስንመለከት የሚኖሩት በትግል ላይ ነው ልፋት ላይ ነው ማንን ለማስደሰት እንደሚፈልጉ አያውቁትም ከብዙ ነገሮች ላይ ጭንቀት አለባቸው በረካ ከላያቸው ላይ ተነስቷል ምክንያቱም በሚሰሩት ስራ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ከማስደሰት ይልቅ የሌላን አካል ፍላጎት ለማሟላት ስለሚሯሯጡ ማለት ታዲያ فكيف يكون النصر وتعلم العلم إلا من المخلصين ታዲያ ውጤታማ ሊሆን የሚችለው ማን ውጤታማ ሊሆን ይችላል እንዴትስ ውጤታማ መሆን ይቻላል በእኽላስ ዒባዳን የሚሰሩ ሰዎች እንደዚሁም በእኽላስ የሚማሩ ሰዎች ዒልምን የሚማሩ ሰዎች ሲቀሩ فالإخلاص مهم في إنقاذنا من الوضع الذي نعيش فيه إخلاص በጣም ወሳኝ ነው ዛሬ ያለንበት ህይወትን ከዚህ ካለንበት ህይወት ለመውጣት ማለት ካፊሩ ይጫወትብናል እንደዚሁም በራሳችን ስሜት እየተንገላታን እንገኛለን እርስ በርሳችን አለመግባባት አለ ይህ ሁሉ አላህን ለማስደሰት ቢሆን ሁላችንም ወደ አንድ አቅጣጫ በመጣን ነበር የኢኽላስ ጉዳይ ስለሚፈታተነን ያጠፋነው ጥፋት ቢኖር እንኳን ተውበት አድርገን ለመመለስ ሰዎች ምን ይሉኛል እንደዚሁም እነገሌ ይታዘቡኛል የሚል ነገር ይመጣል ባጠፋነው ጥፋት ለመመለስ ማለት ስለዚህ በጥፋቱ ላይ ተውበት አድርጎ ከመመለስ ይልቅ በአቋሙ ችክታን እንደዚሁም በደረሰበት አቋም ማስረጃ ፍለጋና ትክክለኛ እንደሆነ ራሱን ለማረጋገጥ የሚሞክርበት አጋጣሚዎች ብዙ ይሆናሉ የዚህን ጊዜ ልዩነቶች ይበረከታሉ አለመግባባት ይሰፋል ጭቅጭቅ ይሰፋል ስለዚህ እያንዳንዳችን የኢኽላስን ጉዳይ ልንፈትሸው ይገባል ማለት ነው አብዛኛው ፈተናችን የሙስሊሙ ማህበረሰብ ፈተና የኢኽላስ ፈተና ሆኖ እናገኘዋለን عدم إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى ትልቁ ፈተና ለአላህ سبحانه وتعالى إخلاص على ما درجنا وطلب رضا الناس بكثير من الأعمال الشرعية شريعوي بهونو بركات سراዎች ላይ የሰዎችን ውዴታ ስለምንፈልግ ነው የሰዎች ውዴታ ደግሞ የማይደረስበት ግብ ነው አንደኛው ቁጭ በል ይላል ወይም ቁጭ ቢል ኖሮ ጥሩ ነበር ይላል ሌላኛው በቆመ ኖሮ ጥሩ ነበር ይላል ሌላኛው ቢሮጥ ጥሩ ነበር ሌላኛው ቢራመድ ጥሩ ነበር ሁሉም የራሳቸውን አስተያየት ከመስጠት ወደ ኋላ አይሉም ማለት ስለዚህ የአብዛኛው ዒባዳ አምልኮታችን ዝምድናን መቀጠል እንደዚሁም በሽተኛን መጠየቅ ኸይርን ነገር መስራት ለጎረቤት መልካም ነገር መዋል ሌሎችም ሁሉ በጠቅላላ የሚሰሩት ጀናዛን መሸኘት መቃብር ቦታ መሄድ እነዚህ ሁሉ የሚሰሩት በምንድነው በይሉኝታ ነው
ሰው ከሞተ የምንሰራው ያንን ሰው ጀናዛ የምንሄድለት እንደዚሁም የምናስቀብረው ምን ይለኛል ወይም ደግሞ እሱ ቢሞትም ዘመዶቹ ይታዘቡኛል ይቀየሙኛል ስንል ነው ያ ነገር ከሌለ ምናልባት ሰዎች በተለያየ ጥቅም ስለተሳሰሩ በዛ ጥቅም ሰበብ ሊሆን ይችላል አብዛኛው ሰው የሚያደርገው ማለት ነው የአላህ መልእክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአንድ ወቅት ላይ ሰሃባዎችን ጠየቋቸው ዛሬ ጀናዛ የተከተለና የቀበረ ማን ነው ሲባል አቡበክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ ነኛል እንደዚሁም የታመመን ሰው የጠየቀ ማን ነው ሲባል አሁንም ምን ነኛል አቡበክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ እንደዚሁም ምስኪንን ያበላ ሰደቃ የሰጠ ማን ነው ሲባል ነኛል እነዚህ ነገሮች በአንድ ሙእሚን ላይ አይሰባሰቡም ጀነት መግቢያው ሰበብ ቢሆኑ እንጂ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታዲያኛ ዛሬ የታመመን ሰው ስንጠይቅ ወይ ስለጠየቀን ካሁን በፊት ታመን ስለጠየቀን ወይ ደግሞ ወደፊት እኔ ስታመም ይጠይቀኛል በሚል ውለታ ለማድረግ ወይንም ደግሞ ይታዘበኛል ይቀየመኛል ስንል ብቻ ነው ያ ነገር ከሌለ ምንም የለም ማለት ነው ለዚህ ነው አንዳንድ መሳኪኖች ሲሞቱ ሚቀየም ሰው በህይወት ያለ የሚቀየም ሰው ከሌለ ያ ሰው ጀናዛውን የሚሸኘው ሰው ብዙ የለም ሄዶ የሚቀብረው ሰው የለም ስራውን ፈቶ ሰላተል ጀናዛ መጥቶ የሚሰግድበት የለም የሚያዝንለትም ሰው የለም ይሄ ሁሉ ተስስሩ በምን ሆኗል ዱንያዊ ጥቅም የሰዎችን ማስደሰትና ውለታን መዋል ሆኗል ማለት ነው ለዚህ ነው የአላህ መልእክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአንድ ወቅት ላይ ምን አሉ አንድ ሰው ወንድሙን ለመዘየር ጉዞ ይጀምራል አሉ ጉዞ እየተጓዘ እያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መላእክታን ላከበት ከዛ መላእክታ ልኮበት ያ መላእክታ በሰው ተመስሎ ጠየቀው የት ነው የምትሄደው ሲለው እገሌ የሚባል ሰው አለ ለዘይረው እየሄድኩኝ ነው አለ ይሄ ሰውዬ ላንተ ካሁን በፊት የዋለልህ ውለታ አለ እንዴ ያንን ውለታ ለመክፈል ነው የምትሄደው አለው አይደለም ማለት ወደፊትስ ከሱ ውለታ የምትጠብቀው አለ ወይ አይደለም ለአላህ ብዬ ነው መዘይረዋል ለአላህ ብዬ ስለምወደው አንተ ለአላህ ብለ ወንድምህን ስለወደድከውና ስለምትዘይረው አላህ ወዶሃል የአላህን ውዴታ የምናገኝበት ነው ወጀበት محبتي للمتزاورين فيا والمتحابين فيا እንዳለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሐዲስ القدس ላይ ለኔ ብለው የሚዋደዱ ለኔ ብለው የሚዘያየሩ ሰዎች የኔ ውዴታ ለነሱ ተረጋግጦላቸዋል ስለዚህ ከዘመድ ጋር ተቆራርጠን ከሆነ በምን ሰበብ ተቆራረጥን በዲን ከሆነ እኮ ብዙዎቻችን በዲን አንቀያየምም በዲን ሰበብ ከዘመዶቻችን የተቆራረጥን ሰዎች የለን ነገር ግን በዱንያ ሰበብ ወይ ታምም ያልጠየቀኝም ወይ አልዘየረኝም ወይ እኔን ሰላም አይለኝም ወይ ሰላም ስለው አይመልስልኝም የዱንያ ተራ የሆኑ ምክንያቶች ናቸው ስለዚህ ዝምድናን መቁረጥ ያለውን አደጋ ብንመለከት ዝምድናን መቀጠል ያለውን አጅር ብንመለከት እንደዚህ አይነት ዱንያዊ የሆኑ ጥቅሞችን ባልፈለግንበትና በአኺራ ብቻ ፈልገን በሄድንበት ነበር ማለት ነው ኢኽላስ ስንል ታዲያ ስራችንን ሁሉ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ማጥራትን ይመለከታል ማለት ነው ተስፊየቱል ዐመል ሊላሂ ተዓላ ስራን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ማጥራት ስለዚህ አንድ ሰው فيخلص من كل شائبة ከያንዳንዱ ኢኽላስን ከሚቃረኑ ከሆኑ ነገሮች በኢኽላስ ላይ ከተደባለቁ ማንኛውም ነገር ማጥራት ነው ابن القيم رحمه الله تعالى من يلالو الإخلاص هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة الله سبحانه وتعالى بتشنيا ما درجنو أملكوتن ታዛዥነትን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመናረግበት ጊዜ ወይም ልንሰራ በመናስብበት ጊዜ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ማሰብ ነው ابن رجب رحمه الله تعالى من ይላሉ الإخلاص في اللغة ترك الرياء إخلاص ማለት በቋንቋ ደረጃ ይዩልኝ የሚባለውን አንድን ስራ ሲሰሩ ለይዩልኝ ከመስራት ሰዎች እንዲያደንቁኝ ብሎ ከመስራት መቆጠብ ነው وفي الاصطلاح تخليص القلب عن شائبة الرياء المكدر لصفائه باصطلاح درجة إخلاص مالت በስራ ላይ ከሚደባለቁ ከሆኑ ማንኛውም ይዩልኝና ይስሙልኝ እንደዚሁም
በስራን ከሚያደፈርሱ ነገሮች ሁሉ ማጥራት ነው ابن القيم رحمه الله تعالى من ይላሉ نبه سبحانه الا ابتغاء وجه ربه الاعلى በሚለው አያት ላይ الله سبحانه وتعالى ያስገነዘበን ነገር ምንድነው على ان من ليس لمخلوق عليه نعمه ማንኛውም ሰው ለመخلوق በሱ ላይ ውለታ ያለበት ሆኖ ያንን ለመመለስ የማይፈልግ ከሆነ لا يفعل ما يفعله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى የሚሰራውን ነገር የሚሰራው ለሌላ ነገር ሳይሆን የታላቁን ከፍ ያለውን የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ፊትና ውዴታውን ፍለጋ የሚሆን ከሆነ بخلاف من تصور نعم المخلوقين ومننهم በተቃረነ መልኩ ማለት ነው አንዳንድ ሰዎች መልካምን ስራ ሲሰሩ ሰዎች የዋሉላቸውን ውለታ ፍጥረታቶች የሰሩላቸውን መልካም ነገር በማሰብ ከሚያረጉት በተቃረነ መልኩ ከሆነ فإنه مضطر إلى أن يفعل لأجلهم ይህ ሰዎች የዋሉለትን ውለታ እያሰበ የሚያደርግ ከሆነ ያለምንም ጥርጥር ለነሱ ብሎ የሚሰራው መሆኑን ويترك لأجلهم ለነሱ ብሎ ስራን የሚተው መሆኑ ምንም ጥርጥር የለው ولهذا كان من كمال الإخلاص ስለዚህም إخلاص የተሟላ የሚሆነው ألا يجعل العبد عليه منة لأحد من الناس ከሰዎች መካከል የማንንም ውለታ በላዩ ላይ እንዳይኖርበት ማድረግ ትልቁ ቁም ነገር ነው لتكون معاملته كلها لله معاملاው መልካም ስራውና መኗኗሩ ከጌታው ጋር የሚያደርገው معامላው ሙሉ ለሙሉ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ እንዲሆን ابتغاء وجهه وطلب مرضاته يا الله سبحانه وتعالى وديتان يا الله فيت بمفلق انديهن فكما أن هذه الغاية أعلى الغاية وهذا المطلوب أشرف المطلب فهذا الطريق أقصر الطرق إليه وأقربها وأقومها وأننا تلقوا سبب بهنم يسولج ميسراون سرا يسولج يمانم ولتا ساينوربت يمي سراو سرا تككلنيانا ملكام علما ويم تلقوا يهيوتو قب بهنم وهذا المطلوب أشرف المطالب فهذا الطريق بزيهم مسرت دقمو يهاينتو منقد بإخلاص يمي السرى يماننم ولتا سياسب يمي سرى وملكام سرى ይሄ በጣም አጭሩ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መቃረብ የሚችልበት ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መቃረብ የሚችልበት አቋራጭ መንገድ እሱ ነው ማለት ነው ስለዚህ አንድ የአላህ ባሪያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚውለው ውለታ እሱ መሆኑን ካወቀ ሙሲባ ሲደርስበት ያንን ሙሲባ ሊከላከልለት የሚችለው አላህ ብቻ መሆኑን ካወቀ ማንኛውም ኒዕማ በሱ ላይ የሚታየው ኒዕማ ሁሉ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ መሆኑን ካወቀ እንደዚሁም ኸይር ሲባል ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ የመጣ መሆኑን ማንኛውም አደጋ አላህ ካልወሰነ በስተቀር ሊመጣበት የማይችል መሆኑን ያመነ እንደሆነ ይህ እውነታ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ እንጂ ከሌላ ከማንም እንደማይመጣ ካወቀ ይህንን ካረጋገጠ ይሄ በጣም ብቻውን ተገቢና አንገብጋቢ የሆነ ነው አምልኮት ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ማድረግ የሚያበላው እሱ የሚያጠጣው እሱ ሪዝቅን የሚሰጠው እሱ የሚነሳው እሱ የሚያሳምመው የሚያድነው ሪዝቅን የሚሰጠው እሱ የሚከለክለው እሱ የሚገለው የሚያነሳው እሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነው ስለዚህ ሌሎቹ ነገሮች ሁሉ ተራ ነገሮች መሆናቸውን ባወቀ ጊዜ አምልኮት ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ሊያጠራ ይገባል ይህ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሪያዎች አላማና አቋማቸው ነው الله سبحانه وتعالى يهننو أقوى من دنان سبارك بمكتلو آيات لي ياساسبنا المالتنو الله سبحانه وتعالى من إلال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي بل يا نبينا محمد الله نبي صلى الله عليه وسلم يعززاتቸው ነው إن صلاتي كو ونسكي أملكوت إباداي بتلي دقمو أرد يماردو ومحياي بهيوت منوري براسو ومماتي سموت من دزيه لله رب العالمين لعالمات قتال الله سبحانه وتعالى نون
ለዓለማት ጌታ ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነው የሚኖረው ለአላህ ከሆነ አሟሟቱ በአላህ መንገድ ከሆነ ሰላቱ ኑሱኩ እያንዳንዱ ዒባዳ ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ብቻ ከሆነ ከዚህ ሰውዬ በላይ ምን ደስተኛ ሰው ይኖራል? ላ ሸሪከ ለህ ወቢዛሊከ ኡሚርቱ አላህ አጋር የለውም በዚህ ሁሉ በህይወቴ ላይ አጋር ማንም የለም እንደዚሁም በአሟሟቴ ላይ ማንም ከአላህ ሌላ የሚጋራ የለም አላህ ብቸኛ ነው ለአላህ አጋር የለውም ወቢዛሊከ ኡሚርቱ ወአና አወሉል ሙስሊሚን በዚህ ነው የታዘዝኩት እኔም የሙስሊሞች የመጀመሪያው ነኝ فهذا هو الإخلاص ይሄ ነው ኢኽላስ ማለት أن تكون الحياة لله ህይወታችን ሁሉ ለአላህ سبحانه وتعالى ብቻ መሆን وأن يكون الممات لله موتم لله سبحانه وتعالى ብቻ መሆን وأن تكون الصلاة لله صلاة لله ብቻ መሆን وأن يكون النسك والعبادة كلها خالصة لوجه الله لا الله سبحانه وتعالى يتأرج للتهون لمنم أسلفا لانستات لسوم يهون لدنقايم يهون لكبت لطاغوت لجنم اندزيهم لملائكم هنا لسوذر بتك لا يهون مكنياتهم كل ليلة الله سبحانه وتعالى يمن قبالتك على الله صلاة بمن سجدبت كزي إياك نعبد وإياك نستعين يلا الله سبحانه وتعالى يمن قباو قالنا الله سبحانه وتعالى بيتشا እንደምን ንገዛ እንደዚሁም ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ እንደምናገው በድድ እርዳታን ስንፈልግ ከአላህ ብቻ እንደምንፈልግ ማለት ነው ይህ ነው ኢኽላስ ከዚህ በኋላ ዞር ብለን ከአላህ ሌላ ላለ አካል ምናገው በድድ ከሆነ ከአላህ ሌላ ላለ አካል ኢባዳን ምናረክ ከሆነ ከአላህ ሌላ ያለን አካል ድረሱልኝ ያን የምንማጸን ከሆነ ይህ ቃላችን ፈረሰ ማለት ነው መስጂድ ስንገባ ቃል እንገባለን ከመስጂድ ስንወጣ የምናፈርሰው ከሆነ ይሄ በጣም አደገኛ ነው ስለዚህ ኢኽላስ በህይወታችን ውስጥ ትልቅ ቦታ ያለው ነው በጣም ትልቅ ደረጃ የሚሰጠው ነው በእያንዳንዱ ኢባዳዎቻችን ላይ ኢኽላስ አስፈላጊ ነው وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين سلال الله سبحانه وتعالى يا الله ملك تنيا نبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يسولج عند نياونه عند فلاغوتو ነው የሚያገኘው ሰው ይዩልኝ ብሎ ከሰራ ከአላህ ምንም ማያገኝም ለመደነቅ ብሎ ከሰራ ከአላህ ምንም ማያገኝም ለዚህ ነው አላህ መልእክተኛ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተጠየቁ ሰውየው በአላህ መንገድ ብሎ ይወጣና ጦርነት ይገጥማል ከሌሎች ጋር ነገር ግን ጦርነት በሚገጥምበት ጊዜ አንዳንዱ ወይም አንዱ ሰው ለጀግንነት ነው የሚዋጋው ليقال شجاعة يقاتل شجاعة አንደኛው ለጀግንነት ይዋጋል ሌላኛው ደግሞ ሐሚያ የጎሳ ወይም የዘር ወይም ደግሞ የሰፈር ወይም የተለያዩ ምክንያቶች አሉት የሚያነሳሱት ማለት ነው ለወገንተኝነት ተነሳስቶ በወገንተኝነት በመነሳሳት ነው የሚዋጋው እንደዚሁም ሌላኛው አለ ለዱንያ ብሎ የሚዋጋ ማለት ነው ከነዚህ ውስጥ ማን ነው እሱ በአላህ መንገድ ላይ ያለው ተብለው ተጠየቁ የአላህ መልእክተኛ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله يا الله قال كف እንድትል የተዋጋ የሆነ ሰው يا الله قال كف እንድትል የታገለ لتكون كلمة الله هي العليا لا إله إلا الله የበላይ እንድትሆን የታገለ የሆነ ሰው እሱ ነው في سبيل الله ማለት ከዛ ውጭ ያለው ሁሉ ኪሳራ ነው ማለት ነው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala إخلاص لا الله سبحانه وتعالى سلالا درجة مالتنا الله سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه اندالو مالت سلزي بهيو تاتشنوس إخلاص بتأم أسفل لاقي هنا قد داينو يا الله سبحانه وتعالى بتلي أيو آياتوش لي ينقرنا أملكوت الله سبحانه وتعالى بتشا مادرق اندالبن ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያው ሸርጥ ነው አንድ ሰው ስራው ተቀባይነት እንዲኖረው ማለት ስራው ተቀባይነት እንዲኖረው ኢኽላስ ዋነኛው ነው ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአኑ ላይ ምን ይለናል تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم
أيكم أحسن عملا الله سبحانه وتعالى موتننا هيوتن فترن الله موتن يفتروا السنو هيوتنم يفتروا السنو ليبلوكم أيكم أحسن عملا كنانت مكاكل ماناتشو ملكام سرا اندمي سرا لفتناتشو الله سبحانه وتعالى موتننا هيوتن يفتروا هيوت براسو فتنانو موتن براسو فتنانو مالت الله موتن فتروال هيوتن فتروال أحسن العمل ما نو يمي سراو يمي لون لما يت مالت سلزيه ياندانداتشن يمنفتن بتنو مالت من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركان يا الله سبحانه وتعالى سلزي أخلصوا وأصوبوا يانداندو يسرى على ما لهون ميقبو إخلاصنا صواب يتمولبت مهونو نو مالت إخلاصنا متابعة كزي أسكتلو متابعة كزي قار تقرينتو يميتاي قدينو يا نبي صلى الله عليه وسلم فلق مكتل بيان داندو عبادة لي يا نبي صلى الله عليه وسلم سنة مسالي أدرقو مهيد بيان دانداتش لي بتأم أسفلاقي هون قدينو النزي هلت توحيدو تشبالالو هلت توحيدو تشبالالو عندنا توحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بأملكوت الله سبحانه وتعالى بيتشا مجزاتنا الله منت المالت إيه إخلاص البلال عندهم نبي صلى الله عليه وسلم بمكتل بأرآيانت بيتشا ما درج مالت ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى من يلالو فهما توحيدان النزي إخلاصنا متابعة مالت ولت توحيدوش ناتشو لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما يسولج كالله سبحانه وتعالى كتات لدن يميش لبت منقد أينورم بالنزي هلتو بالتاسكر عندنيو توحيد المرسل ملك تنيون يلاكون الله سبحانه وتعالى بالتنيا مدركسيهن ولتنيو دقمو توحيد متابعة الرسول ملك تنيون بمكتل الساتشون بالتنيا مدركنو ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وبالجملة فمعنا أصلان عظيمان بتقلو هلت تلالاك مسارتو تشنيا زندالو أحدهما عندنيو ألا نعبد إلا الله بتشانجي لن نجزان والثاني هلتنيو ألا نعبد إلا بما شرع الله سبحانه وتعالى بدنققو من قدنجي الله لا نجزانو ولا نعبد بعبادة مبتدعة بدعا يهون يأملك عينتوچن بمسرات ودا الله سبحانه وتعالى أن نقربم وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله على سو ما رجاجت أميشلو يهن المسكرنت ما رجاجت أميشلو بالنزي هلت مسارتوش نون أملكوت الله سبحانه وتعالى بتشنيا الله بتشنيا مدرك بأملكوت نبي صلى الله عليه وسلم بتشنيا مدرك بمكة المالتنا كما قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا الله لفتناتشو ماناتشو ملكام سران دم تسروسيل قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى من قالوا أحسن العمل مالت أخلصه وأصوبه كمل كم سرا إخلاص يتمولبتنا تككلنيا يهون تكبار سيهون نون قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه إخلاص يتمولبت صواب هون سبان من لمالت نو تتأيكوا قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل عند سرا لا الله سبحانه وتعالى بلو لا الله بلو بإخلاص يسروا سراك هوننا ولم يكن صوابا تككلنيا أكهيد قال هنا يا نبي صلى الله عليه وسلم سنة يلتكتلك هنا لم يقبل تكبينت يلوم وإن كان صوابا تككلنيانا يا نبي صلى الله عليه وسلم سنة يتكتلك هنا دقمو ولم يكن خالصا لا الله بتشاتبلو إخلاص بإخلاص يلتسراك هنا لم يقبل تكبينت أينورم حتى يكون خالصا صوابا خالص
ለአላህ ተብሎ ንጹህ የተሰራ ሲሆንና ትክክለኛ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገድ የተሰራ ሲሆን ነው والخالص أن يكون لله ማለት ነው ለአላህ سبحانه وتعالى መሆን አለበት ነው والصواب ሲባል أن يكون على السنة በሱና ላይ መሰረት ያደረገ ነው وذلك تحقيق قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ስለዚህም ነው የዚህ ቃል فمن كان يرجو لقاء ربه የጌታውን መገናኘት ተስፋ የሚያደርግ ሰው ነገ አላህ ፊት ቆማለው አላህ ይተሳሰበኛል ኸይሩን በኸይሩ ሸሩን በሸሩ እንዳይሰጠኛል ብሎ የሚያምንና ይህንን ተስፋ የሚያደርግ የሆነ ሰው فليعمل عملا صالحا መልካም ስራን ይስራ ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بقيتاو أملكو لي ماننم آياقاران فليعمل عملا صالحا ملت إخلاصي تمولابت صواب يالو ينبي صلى الله عليه وسلم من سنة يتكتل ملت ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ماننم بأملكو تليك الله ليلان أكل آياقاران سلزيه يمن سراتشو عبادوش علم فلقا يهون ذكر مادرق يهون قرآن مقرات يهون بنبي صلى الله عليه وسلم لي صلوات مورد يهون ندزيهم ذكر مادرق يهون صلاة المسجد يندندو عبادة لا الله سبحانه وتعالى بيتشا لا الله بيتشا تبلو مسرات اللبت مالت لك ندزيه صلاة سنسجد نبي صلى الله عليه وسلم اندسجدوا تارقن اندمن سجدوا هلو صلاة كنبي صلى الله عليه وسلم سنة وچ كسجدن ተቀባይነት እንደሌለው ሁሉ ሌሎችም ዒባዳዎች እንደዛ ናቸው ዚክር ስናረግ የራሳችንን መንገድ ፈጥረን በራሳችን አከሄድ አይደለም ሰለዋት ስናረግ ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብንወዳቸውም ባልተፈቀደ መንገድ ሰለዋት አናደርግም ምክንያቱም ይህ ተቀባይነት የለውምና ማለት ሸርጡን ማሟላት አለበት ሱናን የተከተለ እንደዚሁም ኢኽላስ ያለበት መሆን አለበት ምንም እንኳን አንድ ሰው ሰለዋት በሚያደርግበት ጊዜ በእኽላስ የሚያደርገው ቢሆንም አደራረጉ ግን ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተወሰደ ካልሆነ ይህ መሰረተ ቢስ ይሆናል እኽላስ ቢኖረውም ይወድቅበታል ማለት ስለዚህ እኽላስ ዋነኛውና መሰረታዊ የሆነ የዒባዳ መለያ ነው ማለት ነው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተሰራ ከሆነ እንደዚሁም ከአላህ ሌላ ላለ አካል የተሰራ ከሆነ ማለት ኢኽላስ ለመኖሩ ከሚጠቀሱ ምልክቶች መካከል አንደኛ أن يبتغي المسلم الأجر من الله تعالى وحده عند سو عندن أملكوت بمسرا ساعات عندن عبادة بمسرا ساعات ማንኛውም عبادة يهون يا أكالات عبادة ليهون يشلال يا نققر عبادة ليهون يشلال بجنزب مسرا عبادة ليهون يشلال በአካላትና በገንዘብ የሚሰራ የዒባዳ አይነት ሊሆን ይችላል ማንኛውንም ዒባዳ በሚሰራ ሰዓት ምንዳውን ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ሊፈልግ ይህ ከሆነ ኢኽላስ ተሟልቷል የሚለውን ከሚጠቁሙ ምልክቶች መካከል አንዱ ነው فلا يبحث عن شهرة እውቅናን ላይፈልግበት ولا مكانة اجتماعية በማህበረሰብ ውስጥ ደረጃ ስልጣንን የማይፈልግ ከሆነ እንደዚሁም ሰዎች እንዲያሞግሱት የማይፈልግ ከሆነ በነብያቶች ንግግር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል በቁርአኑ ላይ ሲናገር وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ነብያቶች ሁሉ የሚናገሩት ዳዕዋ ሲያደርጉ ህዝቦቻቸውን ሲመክሩ የሚሉት ምንድነው እሱ وما أسألكم عليه من أجر ከናንተ ምንዳን የምፈልግ አይደለሁኝም ከናንተ ምንም ምንዳን አልጠይቅም إن أجري إلا على رب العالمين يا عالمات ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala أجري ከሱ እንጂ ከሌላ ከማንም አይደለም إمام الشافعي رحمه الله تعالى من ይላሉ وددت أن الناس انتفعوا بهذا العلم وما نسب إلي شيء منه إمام الشافعي رحمه الله من ይላሉ እኔ ይላሉ ይህ ዕውቀት ሰዎች በፈለጉት ደረጃ ቢጠቀሙበት ተመኘሁኛል ዕውቀቱ ግን ከሱ የመጣ ነው ተብሎ ወደኔ ባይሰየምና ከኔ እንደመጣ ተደርጎ ባይነገርና በዕውቀቱ ግን ቢጠቀሙበት ይሄንን እመኛለሁ አሉ ኢማም ሻፊዒ ይህ ማለት ኢማም ሻፊዒ ዒልማቸው ሰፊ ነው
በጣም የታወቁ ታላቅ ኢማም ናቸው ከመሆኑም ጋር በእኔ በተናገርኩት ንግግር ሰዎች ከእኔ ዒልም እየተጠቀሙ ነገር ግን የኢማም ሻፊዒ ንግግር የሱ ዕውቀት እያሉ ወደ እኔ ባያስጠጉት እመኛለሁኝ አሉ። ይህ እንግዲህ አንዱ ታላቁ ተንቢህ ነው። ኢኽላስ እንዳለን ለማወቅ ከፈለግን የትም ቦታ መሄድ አያስፈልገንም። በሰራነው ስራ ምንድነው ዓላማችን? ስንሰራ ለምንድነው የሰራነው? ያንን ነገር ስናደርግ ወደ አላህ የምንቀርብበትን ተግባር ስንፈጽም ለምንድነው የሚለውን ከአላህ ሌላ ከማንም አጅርን ላለመፈለግ የምናደርገው ከሆነ የኢኽላስ ምልክት ነው። እንደዚሁም أن يكون عمل السر عنده أفضل من العلانية إخلاص ያለው ለመሆኑ ሌላው ምልክቱ ምንድነው? እሱ በድብቅ የሚሰራው ስራ የበለጠ እሱ ዘንድ የተወደደ ነው በአደባባይ ከሚሰራው ስራ ማለት። ነገር ግን ይህ ያው ዑለማዎች እንደሚሉት እንደ ቦታውና እንደ ሁኔታው ይለያያል ማለት። ሰውየው በአደባባይ የሚሰራው ስራ ሊኖር ይችላል ሌሎች እሱን አርአያ አድርገው እንዲከተሉ ከፈለገ ወይንም ደግሞ ሌሎችን ለመቀስቀስ ከፈለገ እንደዚሁም ምንም በእኽላሱ ላይ ተጽዕኖ የማያመጣበት ከሆነ በግልጽ ቢሰራው ችግር የለውም። ነገር ግን በግልጽ መስራቱ በድብቅ ከሚሰራው በላይ የሚያስደስተው መሆን የለበትም ማለት ነው። ምክንያቱም በድብቅ የሚሰራውን አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው ማንም የሚያውቀው ሰው ስለሌለ ይህ ሰው በዛ አይነት መልኩ በድብቅ የሚሰራቸው ስራዎች በግልጽ ከሚሰራቸው የበለጠ ለኢኽላስ የቀረቡ ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህም ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የቂያማ ቀን ሰዎች በፀሐይ 1 ሚል ቀርባስ ፀሐይ ሰዎችን በምታንቃቃቸውና በምታቃጥላቸው ጊዜ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከጥላ ስር የሚያስቀምጣቸው ሰዎች አሉ። ሰዎች በዛ ፀሐይ ሲንቃቁ ማለት ጥላ ስር የሚቀመጡ ሰዎች አሉ። 7 አይነት ሰዎች ማለት ከሰባቱ አንዱን የሆነ ሰው በዛ ጥላ ውስጥ የሚቀመጥ ይሆናል። ከነዛ መካከል የተባለው ምንድነው? እሱ ሰውየው ሰደቃ በሚሰጥበት ጊዜ ቀኙ በሚሰጠው ሰደቃ ግራው ሳታውቅ መሆን አለበት። ሰደቃውን ሲሰጥ ሊደብቅ ማለት ነው። حتى تعلم ما تنفق يا حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ቀኝ እጁ የምትሰጠውን ሰደቃ ግራ እጁ እስከማታውቅ ድረስ ሲደብቀው ነው። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ግራ እጁን ወደ ኋላ አድርጎ በቀኝ እጁ ብቻ ይስጥ ማለት አይደለም። ነገር ግን የሚሰጠውን ነገር በሚሰጥበት ሰዓት ይዩልኝ ይስሙልኝን ማስወገድና ማንም ሰው ሳያየው ደብቆ መስራትን የሚመለከት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሰው ይህንን ደረጃ የሚያገኘው በምንድን ነው? የሚሰራውን ስራ ለአላህ ብሎ ኢኽላስ ተሞልቶ ስለሰራው እንጂ መደበቅ ብቻውን አይደለም። የሚደብቀው ግን ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ብቻ እንጂ ማንም እንዳያውቅብኝ ብሎ የሚያደርገው ሲሆን ነው ማለት ነው። አለበለዚያ ግን ከዛ ደብቆ ሰጥቶ ማንም ሳያውቅበት ሰጥቶ ተመልሶ መጥቶ ሰጥቼ ነበር የሚል ከሆነ ያው ነው ማለት ነው ዞሮ ዞሮ። ስለዚህ የተፈለገበት ምንድነው? ማንም ሳያውቅበት ደብቆ በሱና በአላህ ብቻ የሚቀር የሆነ ሲሆን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ የድብቅ ስራ በጣም ወሳኝነት አለው። ሌላው ኢሳአቱ الظن بالنفس واتهامها بالتقصير ሁሉ ጊዜ ኸይር ስራ ላይ ተሽቀዳዳሚ ቢሆን እንኳን ነፍሱን መውቀሱ ማለት ነው። ነፍሱን እየወቀሰ የሚገባውን ስራ እንዳልሰራ ራሱን እየወቀሰ በመልካም ስራ ላይ የሚሳተፍ ከሆነ ይሄ ኢኽላስን የሚመለከት ጉዳይ ነው ወይም ለኢኽላስነት ምልክት ነው ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንድነው የሚለው? والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون እነዚያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰጣቸውን የሚሰጡ የሆኑ ሰዎች ናቸው። ከተሰጣቸው የሚለግሱ የሆኑ ሰዎች ናቸው። ያንንም እያደረጉ وقلوبهم وجلة ልባቸው ትፈራለች ትጨነቃለች። أنهم إلى ربهم راجعون ወደ ጌታቸው ተመላሽ ናቸው። አላህ ይጠይቃቸዋል አላህ ይጠይቀናል ብለው ይፈራሉ ማለት ነው። የሰሩትን ከሰሩ በኋላ ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ የአላህ መልእክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ አይነት መልኩ
ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃባዎቻቸውን ሲያንጹ የነበሩት ማለት ነው ከአይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ በተዘገበ ሐዲስ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون يملون كنببج بهلا يا رسول الله عليك يا الله ملك تنياهوي هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله الله أن يفرّ ዝሙት የሚሰራ የሚሰርቅና እንደዚሁም ኸምር የሚጠጣ ሰው ነው እንደ በዚህ አያት ላይ የተፈለገበት ብላ ስትጠይቅ قال لا አይደለም አሉ የብነተ አቢ በክር ያ ቢንት الصديق يا بنت الصديق يا ሳይሆን አሉ ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله ይጾማል ሰደቃ ይሰጣል እንደዚሁም ይሰግዳል ነገር ግን አላህን ይፈራል አላህ ተቀብሎኝ ይሁን ይያለ ይጨነቃል ማለት ነው ይህ ነው ኢኽላስ ምልክቱ ማለት የኢኽላስ ምልክቱ ሌላው ይሄ ነው በሚሰራው ስራ ላይ ደረቱን የሚነፋ ሳይሆን በጣም ምንም ነገር እንዳልሰራ ራሱን እየቆጠረ እንዲያውም ይህ የሰራው ስራ አላህ ተቀብሎኝ ይሁን ወይስ አልተቀበለኝም ብሎ የሚጨነቅ ሲሆን ነው ማለት ነው ሌላው የኢኽላስ ምልክት ሰዎች ቢያደንቁትም ቢወቅሱትም አንድ ነው ለሱ በመልካም ስራን ይሰራል ሰዎች ስላደነቁት አይቀየርም ሰዎች ስላሙትና ስለወቀሱት አይቀየርም ይሄም የኢኽላስ ምልክት ነው ማለት ነው አንድ ሰው ስራን ይሰራል ሰዎች ሲያደንቁት የበለጠ የሚያሳምረው ሲያደንቁት የበለጠ የሚያሳምረው ከሆነ ንያው እየተቀየረ ነው የሚሄደው ማለት ነው ልክ እንደዚሁ ደግሞ ኸይር ስራን ለአላህ ብሎ ይሰራና ሰዎች ሲያሙት ሲወቅሱት እኔ ከምታማ በራሴ ገንዘብ ከምወቀስ በራሴ በጉልበቴ ከምወቀስ ቢቀርብኝ ይሻላል ብሎ እርግፍ አድርጎ ይተዋል ይሄም የኢኽላስ ችግር ነው ማለት ነው የኢኽላስ ችግር ነው አንተ ብቻ ስራህን ስራ ለአላህ ብለ ስራ ቢወቅሱህም ያውነህ ቢያሞግሱህም ያውነህ ማለት ይሄንን ንያ አድርጎ ነው ሰውየው መስራት ያለበት ስለወቀሱትም ምንም የማይቀየር ስላሞገሱትም ምንም የማይቀየር ስላደነቁት ስላጨበጨቡለት ሞራሉ የማይጨምር እንደዚሁም ስለተረቡት ስለወቀሱት ስላሙት ደግሞ ሞራሉ የሚነካ መሆን የለበትም ምክንያቱም እሱ የሚገበያየው ከማጋር ነው ከአላህ ጋር ገበያ እየተገበያየ በዙሪያ ያሉ ሰዎች ቢንጫጩ ምን ጨነቀውስ ምንም ሊጨንቀው አይገባም ይሄ ነው አሁን ትልቁ ችግር ማለት ሰዎች ዳዕዋ ያደረጉ ስሜን አጠፉ ብለው ዳዕዋ ያቆማሉ ሰደቃ እየሰጡ ሰዎች ስሜን አጠፉ ብለው ያቆማሉ ምስኪንን የቲምን እያበሉ ሰዎች አሙኝ ወቀሱኝ ተረቡኝ በየጓዳው የቡና መጠጫውን ኩያለ ወደ ኋላ ያፈገፍጋል ይሄ መጀመሪያውንም የሚሰራው የሰዎችን አድናቆት ፍለጋ እንዳይሆንበት ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል ማለት ስለዚህ ሰዎች ቢያሞግሱትም ቢወቅሱትም ከስራ መታቀብ የለበትም ሁለቱም በሱ ላይ የሚያመጣው ለውጥ የለም የዚህን ጊዜ ሰውዬ እየሰራ ያለው በኢኽላስ መሆኑን ራሱን መፈተሽና ማወቅ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ባረከላሁ ፊኩም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢኽላስን እንዲወፍቀን በየጊዜው በመናረጋው ነገር ራሳችንን መፈተሽ አለብን መተሳሰብ አለብን ግን መጠንቀቅ ያለብን ነገር ቢኖር ምንድነው እሱ ሪያእን ፈርቶ ስራን ማቆም ራሱ ወንጀል ነው ኢኽላስ ላይኖረኝ ይችላል ብሎ ስራን ማቆም በራሱ ምንድነው ወንጀል ነው ስለዚህ ለኢኽላስ ብሎ መልፋት አለበት ለኢኽላስ ላይሆን ይችላል ብሎ ደግሞ ስራን ማቆም የለበትም ይሄ የሙእሚን ጸባይ አይደለም ሁለቱም ወንጀል ነው ማለት ያለ ኢኽላስ መስራትም ወንጀል ነው በኢኽላስ ወይም ሪያ ሊሆንብኝ ይችላል ብሎ መልካም ስራ ከመስራት መታቀብም ወንጀል ነው ማለት ለዚህ አንድ ሰው ሁሉ ጊዜ ራሱን ባላንስ ያደረገ ሚዛናዊ ያደረገ ኢኽላስን እየተጠቀመ ከሪያ እየተጠነቀቀ ኢኽላስን የሚያበላሽበትን ነገር እያስወገደ በዒባዳ ላይ መቀጠል አለበት አለበለዚያ ግን በሲራጠል ሙስተቂም ላይ መጓዝ አይችልም ማለት በሲራጠል ሙስተቂም ላይ መጓዝ አይችልም ወይ ኢኽላስ ይጎለውና ይበላሽበታል ወይም ደግሞ ለሪያ ብሎ ስራን ይተውና ይሄም ወንጀል ውስጥ ይከተዋል ማለት ስለዚህ ለሪያ ብሎ ሪያ ሊሆንብኝ ይችላል ብሎ ስራን መተው አይቻልም እንደዚሁም ያለ ኢኽላስ ስራን መስራት አይቻልም ኪሳራ ነው ትርፉ ማለት ነው
በዚሁ መሰረት ደግሞ በእኽላስ የምናገኛቸው በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉ እኽላስን ይዘን በመስራታችን እያንዳንዱን ዒባዳ እያንዳንዱን አምልኮ እያንዳንዱን ነገር ማለት በመንሰራው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመናረገው መቃረቢያ የተባሉ የዒባዳ አይነቶች ትንሽም ይሁን ትልቅ በእኽላስ አድርገን ስንሰራው የምናገኛቸው በርካታ ጥቅሞች አሉ ማለት ነው ነፍሳችን ይረጋጋል እንደዚሁም በመንሰራው ስራ እንጠቀማለን ጭንቀት ካይምሮአችን ይወገዳል በስራ ላይ እንደገና ፍላጎታችን ይጨምራል ተስፋችን ይለመልማል በዱንያም በአኺራም አጅራችን የጸና ይሆናል ማለት ነው ሌሎችም በጣም በርካታ ጥቅሞች አሉ ኢኽላስ አድርጎ መስራት የሚያመጡ ማለት ነው ለዛሬ እዚህ ላይ እናቆማለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ንግግሮችን ሰምተው ሐቅን የሚከተሉ ሰዎች አድርገን وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبسكرايب بمرق بيتساب يهرو